ओम शांति 18 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे। बाबा हेउछंती अविनाशी वैद्य, जी कि गोटिए महामंत्र द्वारा ही तुमर सबु दुख दूर करि देउछंती। बाबा हेउछंती अविनाशी वैद्य, जी कि गोटिए महामंत्र द्वारा ही तुमर सबु दुख दूर करि देउछंती। प्रश्न: माया तुम मानक मध्यरे विघ्न काहींकी पकाउछि? एहार कौनसी कारण बताओ। माया तुम मानक मध्यरे विघ्न काहींकी पकाउछि? एहार कौनसी कारण बताओ। उत्तर: एक रे काहींकिना तुमे माने मायार सबुठारु बड़ ग्राहक अट। तार व्यवसाय बंद होई जाउछि, सेथिपाई से विघ्न पकाउछि। 2 नंबर, जेतेबेले अविनाशी वैद्य तुमको औषध देउछंती, सेतेबेले मायार बेमारी बढ़ी जाउछि। सेथिपाई विघ्न को डरी जाओ नाही। मनमना भवर मंत्र द्वारा माया छाड़ी पलाइब। ओम शांति। बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछंती, मनुष्य मनर शांति कही कही केते हैरान हेउछंती। प्रत्यह ओम शांति मध्य कहउछंती, किंतु अर्थ न बुझिबा कारणरू भगवान को शांति मागी चलीछंती। कहउछंती मध्य आई एम आत्मा अर्थात आई एम साइलेंस। आमर स्वधर्म हेउछि साइलेंस अर्थात शांति। जदि तुमर स्वधर्म शांति अटे, तेबे पुणी मागुछ काहींकी? अर्थ न बुझिबा कारणरू ही मागी चलीछंती। तुमे जानिछ एहा हेउछि रावणर राज्य, किंतु एकथा मध्य बुझी नाहांती जे रावण साधारण भावे सारा दुनियार ओ स्वतंत्र रूपे भारतर ही शत्रु अटे। सेथिपाई रावण को जलाउछंती। एभଳି केही मनुष्य अछंती कि जाहाको केही वर्ष वर्ष धरी जलाई थांती? रावण को तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाई आसुछंती, काहींकिना इए तुमर सबुठारु बहुत बड़ शत्रु अटे। 5 विकारे समस्ते बुड़ी फसी रहिछंती। जन्म ही भ्रष्टाचाररू हेउछि, तेणु एहाकु रावणर राज्य कुहाजिब। एही समय रे असरंती दुख रहिछि। एहार निमित्त किए? रावण। एकथा तो काहाकु जणा नाही जे केउ कारणरू दुख हेउछि। एहा तो रावणर राज्य ही अटे। रावण सबुठारु बड़ शत्रु अटे। प्रत्येक वर्ष रावणर पितुला तियारी करी जलाई चलीछंती। दिन को दिन आहुरी बड़ करी तियारी करूछंती, कारण दुख मध्य बढ़ी चलीछि। एते बड़ बड़ साधु संत महात्मा राजा आदि अछंती, किंतु जन को हेले भी जणा नाही कि रावण आमर शत्रु अटे, जाहाको आमे वर्ष वर्ष धरी जलाई आसुछु। आहुरी मध्य खुशी रे पालन करूछंती। भाबुछंती जे रावण मरीगला ओ आमे ता लंकार मालिक होईगलु, किंतु मालिक तो हेउ नाहंती, बरं निजे केते पैसा खर्च करूछंती। बाबा कहउछंती, तुमको एते असरंती धन देइथिली, से सबु केउठारे हजाई देल? दशहरा रे लक्ष लक्ष टंका खर्च करूछंती। रावण को मारी पुणी लंका को लूट करूछंती। किछि हेले बुझु नाहंती जे रावण को काहींकी जलाउछंती। वर्तमान समय रे समस्ते एही विकारर जेल रे पड़िछंती। अधा कल्प रावण को जलाउछंती, काहींकिना ता पाई दुखी होई जाइछंती। बुझुछंती मध्य रावण राज्य रे आमे बहुत दुखी होई जाइछु। एकथा बुझु नाहंती कि सत्य जुगरे एही 5 विकार रहिब नाही। सेठारे एही रावण को जला जीव नाही। पचार, एही रावण पोड़ी केबेठारु पालन करी आसीछ? कहिबे एहा तो अनादि कालरु पालित होई आसुछि। रक्षाबंधन केबेठारु आरंभ हैला? कहिबे अनादि कालरु चली आसुछि। तेणु एसबु बुद्धिर कथा अटे ना। मनुष्य मानकर बुद्धि कौन होई जाइछि? पशु बुद्धि नुहंती कि मनुष्य बुद्धि नुहंती, कौनसी कामर नुहंती, स्वर्ग को बिल्कुल जानी नाहंती। भाबुछंती बास दुखर एही दुनिया भगवान गढ़िछंती, तथापि भी दुखरे भगवान को ही मने पकाउछंती।
କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତ କେହି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ଔଷଧ ରହିଛି। ବାବା ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବୈଦ୍ୟମାନେ କେବେ କେବେ ତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବେମାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ନାଟକରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ରହିଛି। ବାବା ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଔଷଧ ରହିଛି। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବାବା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ଓ ସାକାର ଶରୀର ବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପତିତମାନେ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି ନା? ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇବ। ତୁମେ ରାବଣର ଗ୍ରାହକ ଅଟ ନା, ତାର ଗ୍ରାହକୀ ଚାଲିଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ ନା। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଔଷଧ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଲା ଔଷଧ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, ରାମ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଜପି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଯେ ଏତିକି ଥର ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାମଙ୍କ ନାମର ମାଳା ଜପିବା। ଏହାକୁ ହିଁ ରାମ ନାମର ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାମ ରାମ ଜପ କଲେ କେହି ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ। ରାମ ନାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କେହି କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ମୁଖରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅଜପାଜପ ଅଟେ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ରାମ ନୁହେଁ। ରାମ ତ ତ୍ରେତାରେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ଜପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି, ପୂଜା କରି କରି ତୁମେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ହିଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କିଛି ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଅସରନ୍ତି ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ଚେହେରା ହିଁ ଚମକି ଉଠିବ। ଖୁସିରେ ଚେହେରା ହିଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା, ମୁଖରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବା। ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା କୌଣସି କୃପା କରିଦେବେ, ନା, ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ୟାଦ କରିବା ସେତେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ତେଣୁ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆତ୍ମା ଏହି ଖୁସିର ସଂସ୍କାର ହିଁ
पुणी साथी नेइजिब। पुणी एही खुशी धीरे धीरे कम होइजिब। वर्तमान समय रे माया तुमको बहुत हैरान भी करिबो। माया चेष्टा करिबो तुमे जेपरी बाबा को भूली जीवो, जहा द्वारा सबुबेले एहीपरी हर्षित मुख रही पारिबो नाही। निश्चित कौनसी समय रे माया अणनिश्वासी करिदेबो। मनुष्य रोगरे पड़िबा समय रे तांको मध्य कहिथांती कि शिव बाबा को मने पकाओ, किंतु शिव बाबा किए एक कथा केही जानि नाहंती। तेणु कौन भाभी मने पकाइबे, काहींकी मने पकाइबे। किंतु पिला माने तो जानिछंती जे बाबा को मने पकाइबा द्वारा आमे तमह प्रधान रु सतो प्रधान होई जिबु। देवी देवता माने सतो प्रधान अटंती ना, तेणु ताकू दैवी दुनिया ही कुहा जाउथिला। मनुष्य मानकर दुनिया तो कुहा जाए नाही, सेठारे मनुष्य नाम ही रहिबो नाही। अमुक देवता बोली कुहा जिवो, ताहा हेउछि ही दैवी दुनिया, एहा हेला मनुष्य दुनिया। ए सबु बुझिबार कथा अटे, बाबा ही बुझाउछंती। तेणु बाबा को ज्ञानर सागर बोली कुहा जाउछि। बाबा अनेक प्रकार रे बुझाउछंती, तथापि शेषरे महामंत्र देउछंती जे बाबा को मने पकाइले तुमे सतो प्रधान होइजिब ओ तुमर सबु दुख दूर होइजिब। कल्प पूर्वरु मध्य तुमे ही देवी देवता होइथिल। तुमर चरित्र देवता मानक सदृश थिला। सेठारे केही मध्य ओलटा सीधा कथा कहु नथिले। एभली कोनोसी ओलटा सीधा काम ही हेउ नथिला। ताहा हेउछि ही दैवी दुनिया, एहा हेउछि मनुष्य मानकर दुनिया। फरक रहिछि ना? एकथा बाबा बसी बुझाउछंती। मनुष्य माने तो भाबुछंती दैवी दुनिया को लक्ष लक्ष वर्ष होई गलानी। एठारे तो काहाकू देवता कुहा जाई परिबो नाही। देवता माने तो स्वच्छ थिले। देवी देवता मान को महान आत्मा कुहा जाए। मनुष्य मान को केबे हेले महान आत्मा कुहा जाई परिबो नाही। एहा हेउछि रावणर दुनिया। रावण तुमर बहुत बड़ शत्रु अटे। रावण सदृश शत्रु अन्य केही हेले नाहंती। प्रत्येक वर्ष तुमे रावण को जलाउछ, हेले रावण किए एक कथा केही हेले जानि नाहंती। रावण कोनोसी मनुष्य तो नुही, एहा तो हेउछि पांच विकार। सेथिपाई एहाको रावण राज्य कुहा जाउछि। पांच विकारर राज्य अटे ना। समस्तंक पाखरे पांच विकार रहिछि। एहीपरि दुर्गति और सद्गतिर खेल रचना करा जाइछि। एबे तुमको सद्गतिर समय विषय मध्य बाबा बुझाइछंती और दुर्गतिर मध्य बुझाइछंती। तुमे ही उच्चकु चढ़ुछ, पुणी तुमे ही तळकु खसुछ। शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन करा जाउछि। रावण जयंती मध्य भारत रे ही हेउछि। अधाकल्प हेउछि दैवी दुनिया, जेउठी लक्ष्मी नारायण राम सीतांकर राज्य चली थाए। एबे तुमी माने समस्तंकर जीवन कहानी को जानिछ। सब किछि तुमर ही महिमा अटे। नवरात्रि रे पूजा आदि सबु तुमर ही होई थाए। तुमे ही स्थापना करुछ। श्रीमत आधार रे तुमे विश्व को परिवर्तन करुछ। तेणु श्रीमत को संपूर्ण रूपे पालन करिबा दरकार ना। समस्ते क्रमानुसारे पुरुषार्थ करि चलिछंती। स्थापना होई चलिछि। एथिरे लढ़ई आदिर कौनसी कथा नाही। वर्तमान तुमे जानुछ एही पुरुषोत्तम संगम जुग बिल्कुल अलगा अटे। एही समय रे पुराणा दुनियार अंत, नुआ दुनियार आदि हेउछि। बाबा ही आसुछंती पुराणा दुनिया को परिवर्तन करिबा पाई। तुमको तो बहुत बुझा जाउछि, किंतु अनेक अछंती जे कि ए सब भूली जाउछंती। भाषण पर स्मृति आसी थाए जे एही पॉइंट सब बुझाइबार थिला। कल्पकल्प जेपरी स्थापना होइथिला अबिकल सही परि स्थापना हेबो। जिए जेउ पद पाइथिले ताहा ही पाइबे। समस्ते एकापरी पद पाई परिबे नाही। उच्चरु उच्च और कम रु कम पद पाइला वाला मध्य अछंती। जेउ अनन्य संतान सबु अछंती से माने आग को गले अनुभव करिबे जे ये साहुकारंकर दासी हेबे, ये राजांक घरे दासी हेबे, ये बड़ साहुकार हेबे जहां को केबे केबे राजसभा को निमंत्रण करा जिवो। समस्तंकु तो निमंत्रण करिबे नाही। समस्ते राजा रानीकर मुख दर्शन करि परिबे नाही। बाबा मध्य ब्रह्मा को मुख द्वारा बुझाउछंती
ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛ, ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଏଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣିଲେ ତ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା। ନ ଶୁଣିବ ତ ପୁଣି ବିଲକୁଲ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହି ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏକଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାଂଶୀ ଭବ, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ, ସେ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହା ବେହଦର କଥା ଅଟେ ନା। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଖୁସିର ସଂସ୍କାର ଭରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଚମକିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଖୁସିର ସଂସ୍କାର ଭରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ଚମକିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫରିସ୍ତା ହୁଅ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯଦି ଫରିସ୍ତା ବା ପରିଟିଏ ଆସିଯାଏ ତେବେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫରିସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା। ମାତ୍ର କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିବେ। କେହି କିପରି ବି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମର ଭାବନା ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କେହି ଅପମାନ ଦେଉ ବା ଘୃଣା କରୁ, ପୁଣି ବି ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ବା କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରବଶ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ
ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।